मैं इस वास्ते कहना मैं कि सिखां दे उत्ते मैं रिएक्शन इस वास्ते करना मैं क्योंकि यही एक इदां दा धर्म है जिहड़ा कहंदा वा कि जित्थों तुहानूं सिੱਖਿਆ मिलदी है उत्थों तुसीं लड़ो। कोई धर्म माड़ा नहीं है, कोई धर्म इस तरह का नहीं है। मतलब कहण दा इह है कि साडे मुसलमान जिहड़े आ असीं इस तरह नहीं करदे। साडा मतलब कि असीं सिੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ नहीं लै सकदे, असीं यहूदियां ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ असीं हिंदुआं ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ नहीं लै सकदे। लेकिन एक सिखिज़म एक वाह धर्म है, एक वाह इस तरह का जिहड़ा सारियां दी रिस्पैक्ट करदा वा, जिहड़ा सारियां दी इज्जत करदा वा, जिहड़ा मतलब कि किसी धर्म नूं भी बुरा भला नहीं कहंदा, बल्कि ये कहंदा वा जिੱਥੋਂ तुहानूं अच्छी चीज़ लभदी है, जिੱਥੋਂ तुहानूं सिੱਖਿਆ लभदी है उत्थों तुसीं लै लवो। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, डॉक्टर सुखप्रीत सिंह जी साढ़े बड़े ज़्यादा फेवरेट हो गए हैं। असीं उन्हां नूं घर भी सुनीदा वै ते अज आपां उन्हां दी एक बड़ी इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो लैके आए हैं। बड़ी ज़्यादा इंटरस्टिंग है, तुसीं शुरू तो लैके एंड तक लाजमी सुनो, तुहानूं बड़ा सुनने का बड़ा ज़्यादा मज़ा आएगा। व्हाट्सअप आउंदा, इंस्टाग्राम आउंदा, फेसबुक आउंदा। फेसबुक से मेरे पेज में लाइक करो, व्हाट्सअप से मैनूं मजीद इदां दीयां वीडियो सेंड करो। सो आओ वीडियो स्टार्ट करिए। गो। मैं अक्सर कई बारी खास करके अपनियां भैणां नूं कहना हुंदा, इस्लाम दे विच एक हज़रत राबिया होए ने, उन्हां दे जीवन नूं जरूर पढ़ो। जिन्ना चिर जिंदगी दे विच संतुष्टि नहीं है ना, सरदार रुपिंदर सिंह उन्होंने बार बार इस गल के उपर कंसनट्रेट किया है, तुहाडी जहनीयत नूं दोबारा इस गल के उपर लियाउण दी कोशिश की है कि पैसे दे नाल संतुष्टि नहीं, ते जेकर संतुष्टि है तो उस संतुष्टि के वास्ते जिंदगी नूं सबर और सिदक के दायरे दे विच किवें लैके आउणा है, ये बहुत जरूरी है। हज़रत राबिया बीमार हो गई तो उसनूं हसन बगदादी आके एक गल कहंदा, राबिया तू खुदा दी इन्नी इबादत करदी है, इन्नी ज़्यादा इबादत करदी है तू खुदा दी, तैनूं ते बीमार नहीं सी होना चाहिए, तो जे बीमार हो ही गई है तो फिर तू खुदा दे अगे दुआ कर तैनूं तंदरुस्ती बख्शिश कर देवे। तो राबिया का जवाब पता की सी, ये बीमारी भी उसके भाणे दे विच है। हाय 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 हाय, क्या बात है। बड़ी बड़ी गल है। मैं अपने खुदा के सन्मुख उसदे कोलों 5 नमाज़ां दी, दरूद दी, उहदी रहमत दी दात ते मंग सकदी हैं। मैं ये नहीं कह सकती बीमारी दूर हो जाए, क्योंकि जे बीमारी हाँ तो ये भी उसकी कोई रज़ा है, जिसनों भैन जी ने समझाया सी, दुख दारू सुख रोग पिया। इसनों समझना बहुत जरूरी है। जे साडे परिवार दे विच, साडे समाज दे विच ये गल्लां आ जाण, पर ये गल्लां बच्चे दे जन्म तो शुरू करनियां पैणगियां। एक अंग्रेज डॉक्टर का थीसिस है, डॉक्टर का नाम है, थीसिस ऑनलाइन PDF अवेलेबल है उसकी, उसनों जरूर पढ़ना चाहिए। वह टाइटल है कि वाई यू पीपल आर सो स्मार्ट, यहूदी लोग जिहड़े ने इन्ने सियाणे ते इंटैलीजेंट क्यों ने। कहंदा मैं इसकी खोज करने वास्ते इजराइल दे विच गया। डॉक्टर का नाम है स्टीफन कार्लियोन, अमेरिकन डॉक्टर है। कहंदा मैं खोज की यहूदी इन्ने सियाणे क्यों ने, रोशन दिमाग क्यों ने, परिवारक व्यवस्था इन्नी चंगी क्यों है। तो कहंदा मैं हैरान रह गया कि जदों यहूदी परिवारां दे विच बच्ची गर्भवती हुंदी है तो उस वेले जिथे उसनूं डाइट चार्ट दिता जाता है कि आह डाइट लैनी है, ये इन्ना कैल्शियम होवे, इन्ना फोलिक एसिड होवे, इन्ना आयरन होवे, जिहड़ा उसनूं डाइट चार्ट दिता जाता है उस दे नाल नाल उहनूं हदायतां दित्तियां जांदियां ने, तू अपनी धार्मिक पुस्तक पढ़नी है, तू चंगा म्यूजिक सुनना है, तू गणित नूं हिसाब नूं पढ़ना है, उहदियां प्रॉब्लम सॉल्व करनियां ने, तू साइंस नूं पढ़ना है, तू अपने धर्म ग्रंथां नूं पढ़ना है। क्योंकि तुसीं सिगमंड फ्राइड नूं पढ़ लो, वो कहते हैं कि बच्चे दे जन्म तो पहला गर्भ दे विच जदों बच्चा है, माता पिता जो कुछ कर रहे ने उस दा असर जिहड़ा है वो बच्चे दे उपर पैंदा है, बच्चे दे उपर असर पैंदा है उस गल दा। और उत्थों जिहड़ा ज्यूश टैबू कहने हैं कि धार्मिक मनाहियां, उन्हां धार्मिक मनाहियां दे विच पता की है कि जिस यहूदी घर दे विच बच्ची गर्भवती है उस घर दे विच आके कोई सिगरेट नोशी नहीं कर सकता, सब तो बुरी अलामत गिनी जाती है।
ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਉਹ ਕਿਉਂ ਗਿਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੀ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਸੋਚ ਦੇ ਉੱਪਰ ਝਗੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੀ ਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਝਗੜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਛੇੜੀ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਬੱਚੀ ਗਰਭਵਤੀ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਿਆਲ ਉਹ ਕੌਮਾਂ ਰੱਖਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਇੰਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਧਾਰਮਿਕ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਵੀ ਖਤਮ ਨੇ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਧਰਮ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਖਤਮ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੀ ਰਿਵਾਜ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਮਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੱਚੀ ਗਰਭਵਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਬੋਝ ਸਵਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁੜੀ ਜਾਂ ਮੁੰਡਾ। ਜੇ ਪਹਿਲੀ ਲੜਕੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ, ਤੇ ਜੇ ਕੁਛ ਚਿਰ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਵੀ ਮਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੋਝ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਹੋਣਾ ਬੱਚੇ ਦਾ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਪੇਸ਼ਾ ਵੀ ਡਾਕਟਰੀ ਹੈ। ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਧਾਗੇ, ਤਵੀਤ, ਜਾਦੂ ਟੂਣੇ ਸਭ ਕੁਝ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਖਿਆਲ ਕਰਿਓ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਰੱਥ ਕੌਣ ਹੈ? ਤੇ ਬੀਬੀ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਕੋਈ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਵੇਖੋ, ਕੀ ਘਰ ਔਲਾਦ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜੈ ਰਾਮ ਜੀ ਤੇ ਬੀਬੀ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੁਬਦਾ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ? ਨਹੀਂ ਜਨਮ ਲਿਆ। ਉਹਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿ ਭਾਣੇ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ। ਭਾਣੇ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਟੁੱਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਸ਼ਾ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਤੰਬਾਕੂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਖੋਜਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੋ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਜੇਕਰ ਰਿਪੋਰਟ ਛਪੀ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਤੰਬਾਕੂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬਹੁਤਾਤ ਗਿਣਤੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਬੱਚੇ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਸੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਡਰਾਈਵਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਟਰੱਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਤੇ ਉਹ ਤੰਬਾਕੂ ਵਗੈਰਾ ਮਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਬੁਰਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੁਰਾ ਸਮਝਦੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਹੁੱਕਾ ਬਾਰ ਇੱਕ ਸਟੇਟਸ ਸਿੰਬਲ ਬਣ ਗਿਆ। ਅਮੀਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਹੁੱਕਾ ਬਾਰ ਦੇ ਹੁੱਕੇ ਪੀਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਫਲੇਵਰਡ ਤੰਬਾਕੂ ਹੈ। ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸਮੋਕਿੰਗ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਡੇ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਬੱਚੀ ਗਰਭਵਤੀ ਹੈ ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਵਰਤੋਂ ਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਤੰਬਾਕੂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਉਂ? ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਕਿੰਨੇ ਸਿਆਣੇ ਸੀ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ। ਕਿਤੇ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਰਹਿਤਨਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਸਾਡੇ ਰਹਿਤਨਾਮਿਆਂ 'ਚ ਇੱਕ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਮਦਰਾ ਦੋਹਿਤਾ ਏਕ ਕੁਲ ਭਾਂਗ ਦਹੇ ਤਨ ਏਕ ਜਗਤ ਝੂਠ ਸਤ ਕੁਲ ਦਹੈ ਨਿੰਦਾ ਦਹੇ ਅਨੇਕ। ਜਗਤ ਝੂਠ ਤੰਬਾਕੂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਤਾਂ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਰਹਿਤਨਾਮਿਆਂ ਦੇ 1712-13 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ 1942-43 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖੋਜ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਐਕਟਿਵ ਤੇ ਪੈਸਿਵ ਸਮੋਕਰ, ਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਸਿਗਰਟ ਨੋਸ਼ੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਧੂੰਆਂ ਕੱਢਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਪੈਸਿਵ ਸਮੋਕਰ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਉਨੇ ਹੀ ਉਹ ਤੋਂ ਅਸਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਜਗਤ ਨੂੰ ਗੰਧਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਸਾਡੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੰਬਾਕੂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਜਗਤ ਝੂਠ ਵਰਤਿਆ, ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਪੀਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਜਗਤ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਲ ਕੀ ਗੱਲ ਕਹੀ? ਜਗਤ ਝੂਠ ਸਤ ਕੁਲ ਦਹੇ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤ ਤੰਬਾਕੂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੰਬਾਕੂ ਹੀ ਇੱਕ ਐਸਾ ਭਿਆਨਕ ਨਸ਼ਾ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਗਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲੇਸੈਂਟਲ ਬੈਰੀਅਰ ਨੂੰ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਕੇ ਓਨਾ ਹੀ ਉਹਦੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਔਲਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਔਲਾਦ ਹੈ ਉਹ ਦਿਮਾਗੀ ਜਾਂ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਅਪੰਗ ਹੋਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਇੱਕ ਤਰਾਸਦੀ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਖੋਜ ਪੱਛਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਲਾ ਲਾਲਾ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਆਪ ਖੋਜ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਹੀਣੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ,
ਸਾਡੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜੀਵਨ ਜਾਚ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਹੈ। ਆ ਪਿੱਛੇ ਮੇਰੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਆਨੰਦਮਈ ਜੀਵਨ। ਪਰਿਵਾਰ, ਮਈ ਔਰ ਆਨੰਦ, ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਸ਼ਬਦ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਨੇ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ 5 ਅਰਥ ਨੇ, ਆਨੰਦ ਦੇ 2 ਅਰਥ ਨੇ, ਮਈ ਦਾ ਇੱਕ ਅਰਥ ਹੈ ਪ੍ਰਭਾਵ। ਕਿ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕੀ ਹੈ, ਆਨੰਦ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ ਇਹ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਯਹੂਦੀ ਦੋਸਤ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ ਹੋਣ, 3-4 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿਤਾਬ ਦਿਓ, ਉਹ ਵਰਕੇ ਪਾੜਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਨੋਟ ਫੜਾ ਦਿਓ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਖੇਡਦੇ ਨੋਟ ਵੀ ਪਾੜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਫੜਾ ਦਿਓ, ਇਹ ਮੋਬਾਈਲ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਤਾਬ ਪਈ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਵਰਕੇ ਉਹ ਲੱਥ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਮੋਬਾਈਲ ਪਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੁੱਟ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਮਜ਼ਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹੀ ਕੁਛ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਤੇ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਖਲਾਰਾ ਪਾਇਆ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਵਰਕੇ ਪਾੜੇ ਹੁੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਬੱਚੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਤਾਬ ਚੁੱਕ ਕੇ ਰੱਖਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿਤੇ ਵਰਕੇ ਨਾ ਪਾੜ ਦੇਣ। ਤੇ ਉਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਪਤਾ ਕੀ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਕਦੀ ਬੱਚਾ ਬੈੱਡ ਸ਼ੀਟ ਨੂੰ ਪਾੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ? ਨਹੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਰਕੇ ਪਾੜਦੇ ਹੋ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਪਾੜਨ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜ ਕੇ ਮੋਬਾਈਲ ਸੁੱਟਦੇ ਹੋ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੁੱਟਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਜੋ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਬੱਚਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਹਿਨੀਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਕਿਤਾਬ ਅਦਬ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਇੰਝ ਨਹੀਂ ਸੁੱਟਣਾ, ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਜ ਨਹੀਂ ਫਾੜਨਾ। ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੇਜ ਫਟਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਪੜਾ ਨਹੀਂ ਫਟਦਾ ਤੇ ਬੱਚਾ ਪਾੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਫਾੜ ਰਹੇ। ਜੋ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਰਤਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬੱਚਾ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਿੰਨੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਸੀ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ। ਡਾਕਟਰ ਸੁਖਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮੈਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਡਾਕਟਰ ਸੁਖਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋ ਗਏ, ਗਿਆਨੀ ਹੋ ਗਏ, ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਰਵਾਂਗੇ ਤੇ ਦਿਲ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਇੰਜ ਲੱਗਣ ਦਿਆ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰਾਬੀਆ ਬਸਰੀ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਦੇ, ਔਰ ਰਾਬੀਆ ਬਸਰੀ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀ। ਰਾਬੀਆ ਬਸਰੀ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਦਾ ਵਾਕਿਆ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹ ਮਿਸਾਲ ਦੇਣ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਅੱਗੇ ਸਿੱਖ ਬੈਠੇ ਹੈ ਤੇ ਰਾਬੀਆ ਬਸਰੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਰਾਬੀਆ ਬਸਰੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵੈ ਉਹ ਅੱਗੇ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਰਨਾ ਮੈਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੀ ਇੱਕ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੈ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲੜੋ। ਬਿਲਕੁਲ। ਕੋਈ ਕੋਈ ਧਰਮ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਧਰਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਹਿਣ ਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸਾਡਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਇੱਕ ਵਾਹ ਧਰਮ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਾਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਦਾ ਵਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦਾ ਵਾ, ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ ਲੱਭਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਲੱਭਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲਵੋ। ਤੇ ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਸੁਖਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਸਹੀ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੇਨ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਸੀ ਉਹ ਇਹ ਸੀਗੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੇ ਅੱਜ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਧਾਰਮਿਕ ਹੈ, ਅੱਜ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣ ਨੇ ਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੇ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਪਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ, ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਤੇ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਬੜੀ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ। 7 ਵਜੇ ਸਕੂਲ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, 7 ਵਜੇ ਤੋਂ 5 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭੇਜਾਂਗੇ, 7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਭੇਜਾਂਗੇ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਸੀਂ ਏਡੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਬੰਦੀ ਕਰਨੇ ਆ। ਜੇ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜੇ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇਹੀ ਧਾਰਮਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਪਾਬੰਦੀ ਕਰ ਲਈਏ
ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਐ ਸਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਏਗੀ, ਸਾਨੂੰ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਗੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਦਾ ਦੌਰ ਤੇ ਇੰਜ ਦਾ ਵਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਜਵਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਲਾਗੇ ਉੱਠਣਾ ਬਹਿਣਾ ਬੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਅਸਲ ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਛੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸੁਖਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੀ, ਇਹ ਵਾਕਈ ਹੀ ਇੱਕ ਅੱਛੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦੇ, ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਸੀ। ਇੰਝ ਹੀ ਸਿੱਧਾ ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਜੁੜੇ ਰਵਾਂਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਦੇ ਰਵਾਂਗੇ, ਦਿਲ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਸੋ ਵੀਵਰਸ ਵੀਡੀਓ ਬੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਸੀ, ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਸੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਖਿਆਲ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਰਾਏ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਥੱਲੇ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਦੱਸੋ। ਇਹ ਸੀ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ, ਮਿਲਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਵਾਸਤੇ, ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।